Hi, hello, namaste. Welcome to Quaz.Learn NEET Institute. The next topic, Unit 1, Diversity in the Living World. Here we are going to discuss about this chapter 1, chapter 2, 3 and 4 are there. Chapter 1, the living world. Chapter 2, biological classification. Chapter 3, plant kingdom. Chapter 4, animal kingdom. Okay. Here we are going to discuss about chapter 1, the living world. Chapter 2, biological classification. Chapter 3, plant kingdom. Chapter 4, animal kingdom. Biology is the science of life forms and living processes. The living world encompasses an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Defined some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc. among the animals and plants. Some common features of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began such much later in the human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity detailed systems of identification, nomenclature and classification. The biggest spin off such studies was the recognition of the sharing of similarities among living organisms both horizontally and vertically. That all present day living organisms are related to each other and also to all organisms that ever lived on this earth was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapters of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist's perspective. Okay, దీంట్లో ఈ డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లో మనము చదువుకునే టాపిక్స్ ఏంటంటే దీంట్లో ఐడెంటిఫికేషన్, నామన్క్లేచర్, క్లాసిఫికేషన్ ఇది ఉంటుంది. యాక్చువల్గా ఇంతకీ డైవర్సిటీ అంటే ఏంటి అంటే డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. లివింగ్ అంటే ఏంటి? ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. లివింగ్ అంటే ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది లివింగ్ అంటే బయో అని అర్థం చేసుకోవాలి. బయోలజీలో బయో కదా, బయో అంటే దీంట్లో ప్లాంట్స్, ఎనిమల్స్ అండ్ మైక్రోబ్స్ వస్తాయి. సో ఈ మూడు ప్లాంట్స్, ఎనిమల్స్ అండ్ మైక్రోబ్స్ కలెక్టివ్లీ కాల్డ్ బయో. సో ఈ ప్లాంట్స్లో, ఎనిమల్స్లో, మైక్రోబ్స్లో డిఫరెన్సెస్, డైవర్సిటీ మీన్స్ డిఫరెన్సెస్ అనుకోవాలి. డిఫరెన్సెస్ ఎలా వచ్చాయి అని చెప్పేది ఈ టాపిక్. ఓకే, సో నౌ ఎర్నెస్ట్ మేయర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంపల్సరీగా ఒక బిట్టు ఇక్కడ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎర్నెస్ట్ మేయర్ని ఏమంటారు అంటాడు, ద డార్విన్ ఆఫ్ ద 20th century. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ ఇది. ఓకే, born on 5th July 1904 in Kempten, Germany. Ernest Mayr, the Harvard University evolutionary biologist who has been called the Darwin of the 20th century, was one of the 100 greatest scientists of all time. Mayr joined Harvard's Faculty of Arts and Science in 1953 and retired in 1975, assuming the title Alexander Agassiz Professor of Zoology Emeritus. చూడండి, ఇది తనకి ఒక ఇచ్చినటువంటి ద టైటిల్ ఏంటంటే ఎర్నెస్ట్ మేయర్ టైటిల్ ఏంటంటే అలెగ్జాండర్ అగసిస్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ జువాలజీ ఎమెరిటస్. ఎగ్జామ్లో అడిగే బిట్టు ఇదండి. ద డార్విన్ ఆఫ్ ద 20th century అని ఏ సైంటిస్ట్ని అంటారు. సో ఎర్నెస్ట్ మేయర్ని ద డార్విన్ ఆఫ్ ద 20th century అని అంటారు. ఇది ఇంపార్టెంట్. త్రూఅవుట్ హిజ్ నియర్లీ 80-year కెరీర్ హిజ్ రీసెర్చ్ స్పాన్డ్ ఆర్నిథాలజీ, టాక్సానమీ, జూ జియోగ్రఫీ, ఎవల్యూషన్, సిస్టమాటిక్స్ అండ్ ద హిస్టరీ అండ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ బయాలజీ.
He almost single-handedly made the origin of species diversity the central question of evolutionary biology. చూడండి ఇది కూడా evolutionary biology ఇది ఇంపార్టెంట్. Evolutionary biology that is today. He also pioneered the currently accepted definition of a biological species. చూడండి ఇది కూడా బయోలాజికల్ స్పీసీస్ అనేటటువంటి ఈ పదాన్ని పయనీడ్ అంటే డిస్కవర్ చేశారు. సో పయనీడ్ ద కరెంట్లీ యాక్సెప్టెడ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఏ బయోలాజికల్ స్పీసీస్. బయోలాజికల్ స్పీసీస్ అనే పదంని ఈ కరెంట్గా ఈ రోజుల్లో మనం ఎలా వాడుతున్నామో దాన్ని ఫస్ట్ టైం పయనీర్ చేసింది కూడా ఎర్నెస్ట్ మేయర్ది మనం వాడుతున్నామంట. సో మేయర్ వాజ్ అవార్డెడ్ ద 3 prizes వైడ్లీ రిగార్డెడ్ యాజ్ ద ట్రిపుల్ క్రౌన్ ఆఫ్ బయాలజీ. The Belgian Prize in 1983, the International Prize for Biology in 1994 and the Crawford Prize in 1999. Mayer died at the age of 100 in the year 2004. ఇది మేయర్ గురించి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ we are going to the chapter 1, the living world. Okay. The living world. How wonderful is the living world. The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs, leaves us speechless. The beauty of a galloping horse, of the migrating birds, the valley of flowers or the attacking shark evokes away and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of the population and among populations of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed is life. What is life? Okay, this question has 2 implicit questions within it. The first is a technical one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living. See here, what is life అనే ఈ క్వశ్చన్లో వాట్ ఈజ్ లైఫ్ చూడండి, ఇక్కడ మనము వాట్ ఈజ్ లైఫ్ అనే ఒక క్వశ్చన్ వేసుకుంటే దీంట్లో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంట. ఒకటేమన్నా అంటే what living is as opposed to the non-living. లివింగ్ కి నాన్ లివింగ్ కి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటిది అదొకటి ఉంది క్వశ్చన్ దీంట్లో. అండ్ ద సెకండ్ ఈజ్ ఏ ఫిలాసాఫికల్ వన్ అండ్ సీక్స్ ఆన్సర్ టు వాట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్. లైఫ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటిది? సో వాట్ ఈజ్ లైఫ్ అనే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే మనము ఈ క్వశ్చన్స్లో మన నాన్ లివింగ్కి లివింగ్కి డిఫరెన్సెస్ ఏముంది, అసలు లైఫ్ యొక్క పర్పస్ ఏంటిది, ఈ పర్పస్ ఏంటిది అన్నప్పుడు మనకు ఎంత కూడా ఫిలాసఫీ కింద వస్తుంది, ఫిలాసఫీ. ఓకే, సో ద సెకండ్ క్వశ్చన్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫిలాసఫీ కిందికి వస్తుంది. ఇది మనకు లివింగ్కి నాన్ లివింగ్ రెండు డిఫరెన్స్ ఎలా అయ్యాయో చెప్పుకోవాలి. సో వీ విల్ ట్రై టు రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ వాట్ ఈస్ లివింగ్. లివింగ్ అంటే ఏంటో ఇక్కడ చెప్తున్నట్టు చూద్దాం. డైవర్సిటీ ఇన్ ద లివింగ్ వరల్డ్. ఇంత డైవర్సిటీ ఎలా వచ్చింది అంటే, ఇఫ్ యూ లుక్ అరౌండ్ యూ విల్ సీ ఎ లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఇదే డైవర్సిటీ అంటేనే లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. మనము వెరైటీ అని అంటాం కదా ఇంగ్లీష్ వర్డ్. లార్జ్ వెరైటీ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ అనేది డైవర్సిటీకి సినోనిమ్గా వాడుకోవచ్చు. ఓకే, be it potted plants, insects, birds, your pet or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. Okay, obviously if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. Yes, so each different kind of plant, animal and organism that you see represents a species. సో మనం చూసే ప్రతి ఒక్క ఎనిమల్ కానీ ప్లాంట్ కానీ ఆర్గానిజం ఏదైనప్పటికీ ఆ ఒక్క ఆర్గానిజం ఏమంటామంటే దట్ సింగిల్ ఆర్గానిజం ఇస్ కాల్డ్ స్పీసీస్.
is called species. The number of species that are known and described range between the 1.7 to 1.8 millions. ఎన్ని ఉన్నాయి స్పీసీస్ అంటే ఇప్పటి వరకు డిస్కవర్ చేసినంత అంటే 1.7 to 1.8 మిలియన్స్ ఉన్నాయంట. దిస్ రెఫర్స్ టు బయోడైవర్సిటీ ఆర్ ద నెంబర్ అండ్ types of organisms present on earth. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our area, in our own area, by their local names. These local names would be vary from place to place. అవును, మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్లాంట్స్ కానీ ఎనిమల్స్ కానీ లోకల్ నేమ్స్ ఉంటాయి. వేరే ఊర్లో వెళ్తే వేరే నేమ్స్ కూడా ఉంటాయి. అంటే లోకల్ నేమ్స్ అండ్ వాటి యొక్క మన ఓన్ ఏరియాలో ఉన్న వాటి యొక్క పేర్లను కూడా వేరువేరుగా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎస్, అవును. అయితే ప్రాబబ్లీ యూ వుడ్ రికగ్నైజ్ ద కన్ఫ్యూజన్ దట్ వుడ్ బీ క్రియేటెడ్ ఇఫ్ వీ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ వేస్ టు మీన్స్ టు టాక్ ఈచ్ అదర్ టు రెఫర్ టు ఆర్గానిజమ్స్ వీ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్. కాబట్టి రకరకాల ఏరియాలు రకరకాల పేర్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నామో పక్క వాడికి అర్థం కాకపోవచ్చు, వేరే కంట్రీ వాడికి వేరే ఏరియా వాడికి అర్థం కాకపోవచ్చు. సో అంటే ప్లాంట్ మన లొకాలిటీలో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ పేరు వేరే లొకాలిటీలో వేరే పేరుతో పిలుస్తాం కాబట్టి అని ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఉంది. నెక్స్ట్, హెన్స్ దెర్ ఈజ్ ఏ నీడ్. ఇవంతా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఒక పేర్లు పెట్టుకోవాలి ప్లాంట్స్ గురించి, ఒక అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైనటువంటి ఒక కామన్ నేమ్ ఉండా అని చెప్పేది టాపిక్. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. వరల్డ్ మొత్తానికి అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా ఒకటే నేమ్తో పిలిచినట్లయితే ఆ ప్లాంట్ని కానీ ఎనిమల్ కానీ బాగుంటుంది అని చెప్పేది ఉద్దేశం. known by a same name all over the world. This process is called nomenclature. ఒకటే సింగిల్ నేమ్, ప్రపంచమంతా కూడా ఒకటే సింగిల్ నేమ్ ఆ ప్లాంట్కి కానీ ఎనిమల్ కానీ మైక్రోబ్ కానీ ఏదైనా ఆర్గానిజమ్స్ కానీ మనము వాడినట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ నామన్క్లేచర్. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is called ఐడెంటిఫికేషన్. మనము ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజంని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తే క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని వర్ణించాలి, డిస్క్రైబ్ చేయగలగాలి. డిస్క్రైబ్ చేస్తేనే దెన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు నేమ్. కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనము? we have to identify, then describe. Okay, describe cheyali, then we have to give names, name ivali, nomenclature antam. Idi step by step. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on the agreed principles and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature. బాటనీలో ప్లాంట్స్కి నేమ్ ఇవ్వాలి అంటే, బాటనీలో ప్లాంట్స్కి నేమ్ ఇవ్వాలంటే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని ఒక క్రైటీరియాని పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు. ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ పేరు ఏం పేరంటే అది ICBN. సో ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ బొటానికల్ నామన్క్లేచర్, ICBN అంటాం. యు మే ఆస్క్ హౌ ఆర్ ఎనిమల్స్ నేమ్డ్? మరి ప్లాంట్స్ అయిన తర్వాత మరి ఎనిమల్స్ ఎట్లా అంటే, ఎనిమల్స్ కోసం కూడా ఇక్కడ ICBN లాగానే ఇక్కడ ICZ అని కూడా ఉంది. ICZ అంటే ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఆఫ్ జువాలజికల్ నామన్క్లేచర్. సో బొటానికల్ నామన్క్లేచర్ లాగానే మనకు ఇక్కడ ICZ అని కూడా ఉంది. సో రెండు రకాలుగా అటు ప్లాంట్స్కి ఎనిమల్స్కి తగ్గట్టుగా ఉంది. ద సైంటిఫిక్ నేమ్స్ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఈచ్ ఆర్గానిజం హ్యాస్ ఓన్లీ వన్ నేమ్. డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆర్గానిజం షుడ్ ఎనేబుల్ ద పీపుల్ in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other known organism. వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ICBN కానీ ICZ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇంటర్నేషనల్ పరంగా
కొన్ని ప్రిన్సిపుల్స్ క్రైటీరియా పెట్టుకొని ఒక ఆర్గానిజానికి ఒకటే నేమ్ ఇస్తారు. ఆ నేమ్ మళ్ళీ వేరే ఆర్గానిజమ్స్ కానీ ప్లాంట్స్కి కానీ ఎనిమల్స్కి కానీ మళ్ళీ పెట్టకుండా జాగ్రత్త వహించి ఒక ఎనిమల్కి ఒక ప్లాంట్కి ఒక ఆర్గానిజంకి ఒక నేమ్ మాత్రమే ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళు చూస్తారనమాట. అది వీళ్ళ యొక్క వర్క్. సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐసిబిఎన్ అండ్ ఐసిజెడ్ఎన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components. మరి వీళ్ళు నేమ్స్ ఎట్లా పెట్టారు అంటే ఈ నేమ్స్లో ప్రతి ఒక్క నేమ్లో 2 ఉంటాయంట కాంపోనెంట్స్. ఎవ్రీ నేమ్ హ్యాస్ 2 కాంపోనెంట్స్, ద జెనరిక్ నేమ్ అండ్ ద స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. సో ఇక్కడ సైంటిఫిక్ నేమ్ చూసుకున్నాం. సైంటిఫిక్ నేమ్ తీసుకుంటే దిస్ సైంటిఫిక్ నేమ్ హ్యాస్ 2 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఒకటేమో జెనరిక్ నేమ్, సెకండ్ ది స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. This system of providing a name with 2 components is called binomial nomenclature. ఈ విధంగా 2 పేర్లు పెడితే ఒక ఆర్గానిజంకి ఆ సిస్టమ్ పేరు బైనోమియల్ నామనిక్లేచర్ అంటాం. దిస్ నేమింగ్ సిస్టమ్ గివెన్ బై కరోలస్ లిన్నయస్. ఇది ఈ పేరు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు అంటే కరోలస్ లిన్నయస్. చెప్పేవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్. బైనామియల్ నామనిక్లేచర్ 2 నేమ్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ 2 నేమ్స్లో ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ జెనరిక్ నేమ్ అండ్ సెకండ్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. ఈ రెండింటిని కలిపి ఏమంటామంటే బైనామియల్ నామనిక్లేచర్. ఈ సిస్టమ్ని ఇచ్చింది ఎవరు అంటే కరోలస్ లిన్నయస్. One important is being practiced by biologists all over the world. This naming system using a 2-word format was found convenient. Let us take the examples of mango to understand the way of providing scientific name better. So the scientific name of mango is written as Mangifera indica. Here Mangifera is the first name and indica is the second name. Let us see how it is has a binomial name. In this name, Mangifera represents the genus, while the indica is a species or a specific epithet. Other universal rules of nomenclature ఎలా ఉన్నా చూద్దాం మనం. మ్యాంగిఫెరాలో ఇప్పుడు దీనికి ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్గా, ఇది మ్యాంగిఫెరా, ఇక్కడ ఇండికా. నెక్స్ట్ చూద్దాం, ఇంకా కామన్గా చాలా రూల్స్ ఉన్నాయంటే ఒక్కొక్క రూల్ చూద్దాం మనం. ఏ భాషలో రాయాలంటే ఎవ్రీ biological name are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటిది, ఇక్కడ లాటిన్లో ఉండాలి. లాటిన్. సెకండ్ వన్, ద ఫస్ట్ వర్డ్ ఇన్ ది బయాలజికల్ నేమ్ రిప్రజెంట్స్ ద జీనస్ while the second name is denotes a specific epithet. We know already. Both the words in the biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin. సో ఇక్కడ ఇటాలిక్స్లో రాయాలి అంటే ప్రింటింగ్ చేసేటప్పుడు ఇటాలిక్స్లో ఉండాలి. చేతితో రాసినప్పుడు అండర్లైన్ చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఇక్కడ మ్యాంగిఫెరా అని రాసాము, ఇండికా అన్నాము, ఇక్కడ ఇలా అండర్లైన్ చేయాలి. చేస్తే దిస్ ఇస్ ద రూల్. ఓకే, థర్డ్ రూల్, ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ జీనస్, సెకండ్ ఈజ్ స్పీసీస్. ఓకే, ఫోర్త్ పాయింట్, the first word denoting the genus starts with a capital letter while the specific epithet starts with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. So Mangiferaలో M చూడండి, ఇక్కడ M క్యాపిటల్లో ఉంది అండ్ I స్పీసీస్లో స్మాల్ లెటర్. సో జీనస్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్ అండ్ స్పీసీస్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ స్మాల్ లెటర్. ఓకే,
Name of the author appears after the specific epithet, that is at the end of the biological name, and it's written at the abbreviation or abbreviated form, that is Mangifera indica lin. Lin means here ఇక్కడ లిన్నేస్ అనమాట. అంటే దీన్ని డిస్కవర్ చేసింది ఫస్ట్ ఎవరో తెలిస్తే ఆ పేరుకు రాసుకోవచ్చు. సో ఫస్ట్ నేమ్ ఈజ్ జీనస్ నేమ్, సెకండ్ నేమ్ ఈజ్ స్పీసీస్ నేమ్, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద అబ్రివేటెడ్ ఫామ్ లిన్నయస్లో LINN అంటే లిన్నయస్. ఇట్ ఇండికేట్స్ దట్ దిస్ స్పీసీస్ వాజ్ ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్డ్ బై లిన్నయస్. సో ఇలా రాస్తే అర్థమైందంటే ఈ మ్యాంగిఫెరా ఇండికాని ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేసింది ఎవరు అంటే లిన్నయస్ అని అర్థం చేసుకుంటాం. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ని ఒక దగ్గరే పెట్టుకొని చదవడం అంటే చాలా కాంప్లికేటెడ్గా అండ్ ఇట్ మే కాజ్ కన్ఫ్యూజన్. కాబట్టి ఇలా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కాంప్లికేట్ కాకుండా ఈజీగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, అన్నిటిని ఏం చేయాలంటే డివైడ్ చేయాలి. ఆ డివైడ్ చేస్తే వాటిని ఏమంటామంటే క్లాసిఫికేషన్ అంటాము. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. ఇది ఎట్లా ఉందో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ ఫర్ క్లాసిఫికేషన్. మనకు బయటికి కనపడే ఈజీగా కనపడే ఒక అబ్జర్వేబుల్ క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆ ఆర్గానిజమ్స్ని గ్రూప్ చేసినట్లయితే దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ క్లాసిఫికేషన్. వీఆర్ గ్రూపింగ్ ద ఆర్గానిజమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఈజీలీ అబ్జర్వేబుల్ క్యారెక్టర్స్. కమింగ్ టు ద example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Alsatians. So similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hair. So mammals అనగానే సో ఇయర్స్ ఉంటాయి, బాడీ పైన హెయిర్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి వాటిని మనం mammals చెప్పుకోవచ్చు. లైక్ వైజ్ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఇఫ్ we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these categories is called taxa. చూడండి, చాలా ఇంపార్టెంట్. taxa అంటే మనకు కన్వీనియంట్గా ఈజీగా ఉన్నటువంటి అబ్జర్వేబుల్ క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఆర్గానిజమ్స్ మనం గ్రూప్ చేస్తాము. అలా గ్రూప్ చేస్తే ఒక్కొక్క గ్రూప్ని ఏమంటామంటే taxa అంటారు. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. Plants also forms a taxa. Wheat is also taxa. Similarly, animals, mammals, dogs, all are taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different levels. Hence, based on characteristics of all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. ఇలా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ని బేస్ చేసుకొని లేక కొన్ని క్యారెక్టర్స్ని బేస్ చేసుకొని మనము గ్రూప్ చేశాము. ఒక్కొక్క గ్రూప్ని మనం taxa అన్నాము. ఈ విధంగా ఒక్కొక్క గ్రూప్ని ఒక్కొక్క taxonగా క్లాసిఫై చేసినట్టయితే దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఈ విధంగా క్లాసిఫై చేస్తే taxa లాగా క్లాసిఫై చేస్తే ఇలాంటి క్లాసిఫికేషన్ని ఇలాంటి ప్రాసెస్ని ఏమంటామంటే టాక్సానమీ అంటాం. టాక్సానమీ అంటే నోమి అంటే నేమ్స్. ఇలా taxa అనే నేమ్స్ ఇచ్చుకొని గ్రూప్ చేసుకోవడమే టాక్సానమీ. ఎక్స్టర్నల్ అండ్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ అలాంగ్ విత్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ సెల్ development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomic studies.
Hence, characterization, identification, classification and nomenclature are the processes that are basic to taxonomy. మరి టాక్సానమీలో మరి ఏముంటాయి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేసాము, ఎనిమల్కి కానీ ప్లాంట్స్కి కానీ వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ క్యారెక్టర్స్ చూసాము. సో క్యారెక్టర్స్ బేస్ చేసుకొని వి ఐడెంటిఫై ద ఆర్గానిజం. సో సెకండ్ వన్ ఐడెంటిఫికేషన్, దాని తర్వాత వి క్లాసిఫై, సో క్లాసిఫికేషన్, దెన్ నేమింగ్ ఇస్ కాల్డ్ నామన్క్లేచర్. ఓకే, ఈ విధంగా క్యారెక్టరైజేషన్, ఐడెంటిఫికేషన్, క్లాసిఫికేషన్ అండ్ నామన్క్లేచర్ మొత్తాన్ని కలిపితే దాని పేరు టాక్సానమీ అంటాం. టాక్సానమీ క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ టాక్సానమీ. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic needs of food, clothing and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of the various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about the different kinds of organisms and their diversities, but also the relationships among them. This branch of study is important. This branch of study was referred to as systematics. The word systematics is derived from the Latin word systema, which means systematic arrangement of organisms. చూడండి, ఇప్పుడు దీంట్లో ఏం చెప్పారంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వర్ సిన్స్ లాంగ్ నాట్ ఓన్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ నోయింగ్ మోర్ అబౌట్ ద డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ దర్ డైవర్సిటీస్, బట్ ఆల్సో ద రిలేషన్షిప్ అమాంగ్ దెమ్. సో ఒక్కొక్క గ్రూప్లో ఒక్కొక్క ఆర్గానిజము, డాగ్, క్యాట్, పిగ్ ఎలా ఉన్నాయో చూడడమే కాకుండా వాటికి దాని పక్కన ఉన్నటువంటి ఎనిమల్స్కి ద డిఫరెన్సెస్తో పాటు ద రిలేషన్షిప్ కూడా ఎలా ఉంది అంటే ఈ రెండు సేమా డిఫరెంటా, ఒకటి కేటగిరీ కిందకి వేయాలా, డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ కిందకి వేయాలా, ఈ ట్యాగ్సా ఆ ట్యాగ్సా రెండు సేమ్ ఎనిమల్స్ అయినా కాదా అనే ఒక రిలేషన్షిప్ కూడా మనం చూసాం. ఈ విధంగా రిలేషన్షిప్ కూడా చూసినట్టయితే అంటే నాట్ ఓన్లీ classification, not only making the differences, not only creating a taxa or group and making the relationship, that is known as systematics antamatna. Systematics ante systematic arrangement of organisms. Organisms ni systematic arrangement ela chesamu ante basing on the not only differences but also their relationship among them. వాటి మధ్య సంబంధం ఎలా ఉంది, ఓకే అన్నీ డిఫరెంట్గా ఎందుకు ఉన్నాయి, అన్ని కొన్ని సేమ్గా ఎందుకు ఉన్నాయి అని వాటి మధ్య రిలేషన్షిప్ని చెప్పినట్లయితే దాని పేరు సిస్టమాటిక్స్ అంటాం. సిస్టమాటిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ లిన్నేయస్ యూజ్డ్ సిస్టమా న్యాచురే. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇందా చెప్పిన అన్ని ఇంపార్టెంటే. సిస్టమా న్యాచురే. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. So Systema Naturae యాజ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ హిజ్ పబ్లికేషన్, అతను తన యొక్క బుక్కి పెట్టినటువంటి పేరు, బుక్ పేరు అంటే సిస్టమ్ అండ్ న్యాచురే అన్నాడు. సో సిస్టమాటిక్స్లో తర్వాత ఏం చేశారంటే ఇవన్నీ కూడా కలిపేశారు. ఐడెంటిఫికేషన్, నామన్క్లేచర్ అండ్ క్లాసిఫికేషన్, ఇవన్నిటిని ఈ మూడింటిని కలుపుకుంటే అప్పుడు దాన్ని సిస్టమాటిక్స్ అని కూడా చెప్పారనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో సిస్టమాటిక్స్ టేక్స్ ఇన్ టు అకౌంట్ ఎవల్యూషనరీ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఎవల్యూషనరీ అంటే ఎవల్యూషనరీ పరంగా ఆ రెండు ఆర్గానిజం మధ్యలో ఏ సంబంధం ఉందో తెలియజేసేదే సిస్టమాటిక్స్గా ఈరోజు మనం తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సిస్టమాటిక్స్ టేక్స్ ఇన్ టు అన్ అకౌంట్ ఎవల్యూషన్ పరంగా ఈ రెండు ఆర్గానిజమ్స్ మధ్యలో ఎలాంటి సంబంధం ఉంది అని చెప్పేదే సిస్టమాటిక్స్. సో మీకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో వీఆర్ స్టాపింగ్ హియర్.
We continue in the next class, that is taxonomic categories. Okay.